ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቼስ ሰላም ነኝ። ዛሬም ሰራላችሁ ለእናንተ ለዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ፊዚክስ ነው። ፊዚክስ ዩኒት 2 ላይ ያሉ የማጠቃለያ ጥያቄዎች ነው የምሰራላችሁ። ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኢኩዌሽን ፎር ዩኒት 2 ነው የሚል አብራችሁኝ በመሆን ጥያቄውን በደንብ እያያችሁ የአሰራር ቅደም ተከተሉን መሰረት አድርጋችሁ የተሰሩ ጥያቄዎችን ደግማችሁ እየሰራችሁና ተመልሳችሁ ቪዲዮውን እያያችሁ ራሳችሁን አጎልብቱ፣ አቅማችሁን አሳድጉ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። which one of the following scale allows addition, subtraction, multiplication and division ይላል። a nominal scale ይላል። b ratio scale፣ c ordinal scale፣ d interval scale ይላል። ከነዚህ ስኬሎች ውስጥ addition, subtraction እና multiplication for እነዚህ operations of mathematical operation የሚጠቀሙ የትኛው ስኬል ነው የሚለን ሬሽዮ ስኬል ነው። ሬሽዮ ስኬል ላይ ስትሄዱ ሬሽዮ ስኬል allows all arithmetic operations addition, subtraction and multiplication and division and has its own real true zero point, real true zero point ያለው ስኬል እና arithmetic operationዎችን አጠቃላይ የሚጠቀም ሬሽዮ ስኬል ነው። ስለዚህ ሬሽዮ ስኬል ነው መልሳችን ማለት ነው ቢ። next which of the following is not a fundamental physical quantity ይላል። ከሚከተሉት ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲ ያልሆነው የቱ ነው የሚል a temperature, density, time, mass። ከነዚህ ውስጥ ድራይቭድ የሆነው ፋንዳሜንታል ያልሆነ ማለት ድራይቭድ የሆነ ነው። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲ ነው። ዴንሲቲ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲ ነው። ታይም ፋንዳሜንታል ነው። ማስ ደግሞ ፋንዳሜንታል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሌሎቹ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲ ሲሆኑ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲ የሆነው ወይም ፋንዳሜንታል ያልሆነው ግን ዴንሲቲ ነው። density will derive from the fundamentals, therefore if it is not fundamental ካልሆነ derived ነው ማለት ነው ወይም ከፋንዳሜንታል የተመሰረተ ፊዚካል ኳንቲ ነው ማለት ነው። next the SI standard of time is based on SI standard of time, that is second is the SI standard of time is based on a daily rotation of the earth, b the yearly revolution of the earth about the sun, c 9,631,770 times the period of vibration of radiation from the cesium 133 atoms, d the Parisian pendulum clock ይላል። so you have to choose the standard. the SI standard of time is based on SI standard of time ማለት ሰከንድ ነው አይደለ? የታይም ስታንዳርድ SI ዩኒቱ ወይም SI ዩኒቱ ሰከንድ ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። ሲ ላይ ያለው የሚያሳየን the current SI unit definition second የሰከንድን ዲፊኒሽን ነው የሚያሳየን። ሰከንድ ማለት እንዴት ትርጉም እንደሚኖረው ወይም ሰከንድ እንዴት ሊተረጎም እንደሚችል ነው የሚያሳየን። ስለዚህ our answer is C because it's current SI definition of second ማለት ነው። it explains the current SI definition of second, so our answer will be C ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። next to that which one of the following is derived SI unit derived SI unit የሆነው የትኛው ነው የሚለና SI unit ሆኖ derived የሆነው 1 a second, b joule, c kilogram, d kelvin። ከነዚህ ውስጥ መታየት
which one of the following is derived SI unit የሆነው? second SI ዩኒቱ ፋንዳመንታል የታይም ነው አይደለ? የታይም SI ዩኒት ነው። second ታይም ደግሞ ፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ጁል ወርክ ደን ነው ወይም ደግሞ የወርክ ደን SI ዩኒት ነው። ወርክ ደን ደግሞ derived ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ኪሎግራም የማስ SI ዩኒት ነው። ማስ ደግሞ ፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ኬልቪን የቴምፕሬቸር SI ዩኒት ነው። ቴምፕሬቸር ደግሞ ፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ከሚከተሉት derived SI ዩኒት የሆነው ጁል ነው ማለት ነው። ቢ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። next to that nanosecond is nanosecond ማለት ምን ማለት ነው? ናኖ የሚለው ሳፊክስ ምን ማለት ነው? ፐርፊክሱ ናኖ በቀድሞ የመጣው ከኤስአይ ዩኒቱ ቀድሞ የመጣው ፐርፊክስ ናኖ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው የሚያሳየን። a 10 to the power of 9 second, b 10 to the power of -9 second, c 10 to the power of -6 second, d 10 to the power of -12 second ይላል። the perfect nano will refer what? 10 to the power of -9 second ማለት ነው። our answer will be D. ናኖ ማለት 10 to the power of -6 ነው። ፐርፊክሱ ናኖ 10 to the power of -6 ነው። ሰከንድ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። next to that which one of the following method provide an reliable measurement of time in daily life activities ይለናል። ነን ሪላየብል የሆነ የታይም ሜዠርመንት ወይም ደግሞ ነን ሪላየብል ኢን አ ሴንስ ሎካል የሆነው ለማለት ያህል ነው። ስለዚህ a looking the rotation of the star in the sky, b using a digital watch, c looking the position of shadow of trees የዛፎችን ጥላ በመመልከት ዲጂታል ሰዓትን በመመልከት looking the rotation of the star in the sky የከዋክብትን እንቅስቃሴ በሰማይ ላይ በመመልከት ይላል። d looking the position of sun on the sky ነው። ጥያቄው የሚለን ሞር ሪላየብል የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ተቀባይነት ያለው የሰዓት መለኪያ አይነት በየቀን ህይወታችን የምንጠቀምበት ሎካል ያልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንም የሆነው using digital watch ነው። ኤ ላይ ያለው ምርጫ ስናየው looking the rotation of the star in the sky ይላል። ሎካል ነው። b using digital watch ይሄ ትክክለኛ መልሳችን ነው። c looking the position of the shadow of the tree ይለናል። የዛፎችን ጥላ በመመልከት ሎካል ነው። ዲ ደግሞ looking the position of the sun on the sky ይላል። የፀሐይን አቅጣጫ በመመልከት በሰማይ ላይ ይላል። ይሄም ሎካል ነው። ስለዚህ more reliable measurement for time የሆነው using digital watch ነው in our daily life። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። next which one of the following pairs of physical quantity has the same unit ይለናል። አንድ አይነት SI ዩኒት ያላቸው ፊዚካል ኳንቲቲ ከሚከተሉት የትኞቹ ናቸው? a displacement and distance ነው። displacement is vector physical quantity, its SI unit is meter, whereas distance is a scalar physical quantity, its SI unit is meter also. Yes. Mass and force, you see, mass is a scalar physical quantity, its SI unit is kilogram. Force is vector physical quantity, its unit is Newton, SI unit Newton. Speed and acceleration, you see, speed is a scalar physical quantity, its SI unit is meter per second, whereas acceleration is vector physical quantity, its SI unit is meter per second square. Next, volume and area, you see, volume is a scalar physical quantity, its SI unit is meter cubed, whereas area is its SI unit is meter square. Therefore,
አንድ አይነት መለኪያ አሃድ ያላቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች ኤ ላይ ያሉት ናቸው ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት እና ዲስታንስ መለኪያ አሃዳቸው አንድ አይነት ነው። ሜትር ነው የሁለቱም ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት how many minutes in 3 hours plus 10 minutes plus 120 seconds እነዚህ ምን ያህል ደቂቃ በደቂቃ ነው? 3 ሰዓት 10 ደቂቃ 120 ሰከንድ ወደ ደቂቃ መቀየር ነው። ይሄ ደግሞ 3 ደቂቃ ስንት 3 ሰዓት ስንት ደቂቃ ይሆናል? ይሄን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ዩኒት ሪሌሽኑን በመጠቀም you have to use it as what 1 hour አንድ ሰዓት ማለት 60 ደቂቃ ነው 60 minutes ሲሲ 3 ሰዓት ስንት ደቂቃ ይሆናል? 3 ሲባዛ 3 ሰዓት ሲባዛ በ60 ደቂቃ ነው ማለት ነው። ስንት ይሆናል? 180 ደቂቃ 180 ሚኒት ይሆናል ማለት ነው። 180 ሚኒት ከዛ ሲደመር 10 ደቂቃ ደግሞ ተሰጥቶናል። 10 ደቂቃ ሲደመር 120 ሰከንድን ወደ ደቂቃ እንቀይረው። 60 ሰከንድ 1 ደቂቃ ነው ከሆነ 120 ሰከንድ ስንት ደቂቃ ይሆናል? 120 ሲካፈል ለ60 ማለት ነው። 120 ሲካፈል ለ60 ስንት ይሆናል? 2 ደቂቃ አይደል? ከዛ ሲደመር 2 ደቂቃ ስናደርገው ስንት ይሆናል? ይሄን አሁን ከ180 ሲደመር 10 190 ሲደመር 2 192 ደቂቃ ነው ማለት ነው በደቂቃ። ስለዚህ በደቂቃ ስለሆነ የተጠየቅነው ምርጫውን እንይ። ኤ 182 ሚኒት ይላል። ቢ 202 ሚኒት፣ ሲ 212 ሚኒት፣ ዲ 192 ሚኒት። መልሳችን ይሄ ነው 192 ደቂቃ ነው ማለት ነው ደምረን የምናገኘው። then answer is if the mass of bodies A, B and C are 2 ton 100 kilogram and 1 kilogram respectively, then the total mass of the bodies is ይሄም እንደዛው ነው። ምንድነው ABC የሚባሉ ቦዲዎች አካላት አሉ። ማሳቸው ያንደኛው የኤ ስንት ነው? respectively በተከታታይ ስለሆነ የተነገረና you have to use it like this። የኤ ማሱ 2 ቶን ነው። ኤ ማሱ ስንት ነው? 2 ቶን ነው። ቢ ማሱ ስንት ነው? 100 ኪሎ ግራም ነው። 100 ኪሎ ግራም። ሲ ደግሞ ማሱ 1 ኪሎ ግራም ነው ተብለናል። አሁን ጠቅላላ ማሱ ስንት ነው የተባለን? ቶታል ማስ ነው። ማስ ቶታል is equal to mass of a body A plus mass of body B plus mass of body C አርጋችሁ ነው የምትሰሩት። mass of body A before that ዩኒቱን አንድ አይነት ማድረግ አለብን። አንድ ቶን ማለት ዩኒት ሪሌሽን ተጠቀሙ። አንድ ቶን ማለት አንድ ቶን ምንለው 1000 ኪሎ ግራም ነው። 1000 ኪሎ ግራም አንድ ቶን ነው። 2 ቶን ማለት በኪሎ ግራም ስንት ነው? ክሮስ መልቲፕላይ 2 ሲባዛ በ1000 ስንት ይሆናል? 2000። ስለዚህ ማስ ኦፍ ቦዲ ኤ ስንት ነው? 2000 ኪሎ ግራም ሲደመር ማስ ኦፍ ቦዲ ኤ 100 ኪሎ ግራም ሲደመር ማስ ኦፍ ቦዲ ሲ 1 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። አሁን ደምሩት ስንት ይሆናል? 0 እና 0 0 0 እና 1 1 0 እና 0 0 0 ይመጣል 2 2001 ኪሎ ግራም ኖ 2101 ይሄ አንድ አለ 0 እና 1 1 ነው 2101 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ስለዚህ 2101 ኪሎ ግራም ሚል ከምርጫው እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ስንሄድ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው 2000 ሲደመር 100 2100 ይሆናል። 2000 ሲደመር 100 2100 ሲደመር 1 2101 እዚህ ጋር ፈልጉ ምርጫ ኤ 221 ኪሎ ግራም፣ ቢ 2101 ኪሎ ግራም፣ ሲ 2011 ኪሎ ግራም፣ ዲ 2001 ኪሎ ግራም ይላል። መልሳችን ቢ ነው 2101
ኪሎግራም ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምትሰሩት። next to that question number here you have why are fundamental physical quantities different from derived physical quantity? why ነው የሚል fundamental physical quantity ከderived physical quantity የሚለየው ለምንድን ነው የሚል fundamental physical quantities are derived from derived physical quantity ይላል። ይሄ fundamental basic physical quantities ናቸው። drive አይሆኑ derived ይሆናሉ ከderived ይላል ኖ ይሄ አይደለም። B ላይ ስትሄዱ derived physical quantities are derived from fundamental physical quantity ይለና derived የሆኑ physical quantities ከfundamental physical quantities ስለሚመሰረቱ ነው ይላል። ይሄ እውነት ነው። C ላይ ስትሄዱ derived and fundamental physical quantities have no relation ዝምድና የላቸውም ይለናል። ይሄ false ነው። D all are answer ይላል። መልሳችን ማን ነው? B ነው። B ላይ ያለው መልስ ይሆናል። derived physical quantities የሚመሰረቱት ከፋንዳመንታል ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ስለሆነ ነው ማለት ነው። next to that which of the following would describe the length that is 2 times 10 to the power of -3 of a meter ይለናል። ይሄን ያህል ሜትርን ዲስክራይብ የሚያደርገው ሌንግዝ የትኛው ነው የሚለን። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ወደ ሜትር እየቀየርነ ይሄን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ኪሎ ሜትር ማለት 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው። 2 ሲባዛ በ1000 2000 ሜትር ነው ይሄ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ 0.00 ምናምን ነው 10 to the power -3 ስለሆነ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። 2 ሴንቲሜትር ይላል። ሴንቲ ማለት 10 to the power of 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው? 100 ሴንቲሜትር ነው 1 ሜትር። 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄን ወደ ሴንቲሜትር ስትቀይሩት ስንት ይሆናል? 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ነው። 2 times 10 to the power of -3 ሜትር ማለት ይሄን ያህል ሜትር ሴንቲሜትር። እዚህ ጋር ስትሄዱ 2 ሚሊሜትር ይለናል። 2 ማይክሮሜትር ይለናል። አሁን ቀይሩት። እየቀየርን ነው ምንሰራ ሪያሊቲውን ለማግኘት ትክክለኛ መልሱን ለማግኘት ዩኒቱን አንድ አይነት ነው የምናደርግ። የተሰጠነ ከሁለት 2 times 10 to the power of -3 ሜትር ጋር እኩል የሆነው ሌንግዝ ዩኒት የትኛው ነው የሚለና ስንሰራ 2 times 10 to the power of -3 ሜትር ጋር እኩል የሆነ አሁን እዚህ ጋር ስንሄድ የመጀመሪያው 2 ኪሎ ሜትር ይላል። 2 ኪሎ ሜትር ማለት 2000 ሜትር ማለት ነው። ይሄ ትክክል አይደለም ነው። ሁለተኛው 2 ሴንቲሜትር ይላል። 2 ሴንቲሜትርን ወደ ሜትር ስትቀይሩት 2 times 10 to the power of -2 ሜትር ማለት ነው። ሴንቲ ማለት 10 to the power of -2 አይደለ? ሜትር ማለት ነው። ይሄ ፎልስ ነው አይሆንም ማለት ነው። 2 ሚሊሜትር ማለት 2 times 10 to the power of ሚሊ ማለት ፐርፊክሱ ሚሊ ማለት 10 to the power of -3 ማለት ነው። -3 ሜትር ማለት ነው። 2 ማይክሮሜትር ማለት ፐርፊክስ ማይክሮ ማለት 2 times 10 to the power of -6 ሜትር ነው። ስለዚህ መልሳችን የቱ ነው የሚሆነው? መልሳችን ሲ ላይ ያለው ነው መልሳችን የሚሆን 2 ሚሊሜትር 10 to the power of -3 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሚሊሜትር የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። then which quantity is vector ከሚከተሉት የትኛው ነው ቬክተር ኳንቲቲ የሆነው ይለናል። ኤነርጂ ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ፎርስ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስፒድ ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ታይም ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ቬክተር የሆነው ማን ነው ማለት ነው? ፎርስ ነው። ቢ ላይ ያለው ምርጫ ማለት ነው። next to that which one of the following lists is a set of scalar quantity ይለናል። ከሚከተሉት ውስጥ ሊስቶች ውስጥ ስካላር የሆነውን የያዘ የትኛው ነው ይለናል። ሌንግዝ ፎርስ ታይም፣ ሌንግዝ ማስ ታይም፣ ሌንግዝ ፎርስ አክሰለሬሽን፣ ሌንግዝ ፎርስ ማስ ይላል። አንድ ባንድ እዩት። ሌንግዝ ምንድነው? ሌንግዝ ስካላር ነው አይደለ? ዲስታንስን ስለሆነ ሌንግዝ ምንለው በብዛት ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንትን ሌንግዝ እንለዋለን፣ ግን ስካላር በሚለው እንዘዋለን። ፎርስ ቬክተር ነው፣ ታይም ስካላር ነው። ስለዚህ የመርስ አይደለም ማለት ነው። ሌንግዝ ስካላር ነው፣ ማስ ስካላር ነው፣ ታይም ስካላር ነው። ስለዚህ ቢ መልሳችን ነው። ሲ ላይ ስትሄዱ
ሌንግዝ ስኬለር ነው፣ ፎርስ ቬክተር ነው፣ አክሰለሬሽን ቬክተር ነው። ዲ ላይ ስትሄዱ ሌንግዝ ስኬለር ነው፣ ፎርስ ቬክተር ነው፣ ማስ ስኬለር ነው። ስለዚህ ሁሉም የተዘረዘሩት ስኬለር ኳንቲቲ የሆኑትን የያዘው ቢ ላይ ያለው ምርጫ ነው። ሌንግዝ ማስ ታይም ብላችሁ ተወስዳላችሁ ማለት ነው። After this, the second instruction says that write true if the statement is correct and false if the statement is wrong ይላል። ትክክለኛ ከሆነ ትሩ በሉ፣ ስህተት ከሆነ አረፍተ ነገሩ ደግሞ ፎልስ ብላችሁ ጻፉ ነው የሚል ሁለተኛው ትዕዛዛችን ነው አሁን ምን ሰራው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን second is a device used to measure time ይላል። second is a device used to measure time ይላል። ይህ ጥያቄ ፎልስ ነው፣ ምክንያቱም second ዲቫይስ አይደለም፣ ኤስአይ ዩኒት ነው። የታይም ኤስአይ ዩኒት ነው እንጂ መለኪያ መሳሪያው አይደለም። ጥያቄው የሚለው second የታይም መለኪያ መሳሪያ ነው፣ የጊዜ መለኪያ መሳሪያ ነው የሚለና መልሳችን ፎልስ ነው። ምክንያቱም second is a SI unit of time but it is not the device ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ካንዴላ is a derived physical quantity ይላል። ካንዴላ derived የሆነ physical quantity ነው። ካንዴላ የሉሚኔስ ኢንተንሲቲ SI ዩኒት ነው። ስለዚህ ሉሚኔስ ኢንተንሲቲ ደግሞ ከፋንዳመንታል ኦር ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን ጥያቄው ካንዴላ is a derived physical quantity ይለናል። ፎልስ ነው። ካንዴላ SI ዩኒት ነው። የማን የሉሚኔስ ኢንተንሲቲ SI ዩኒት ነው፣ ፊዚካል ኳንቲቲ አይደለም። ስለዚህ ፎልስ ነው መልሳችን ማለት ነው። next the unit of force or can be derived from the unit of mass, length and time ይለናል። ፎርስ derived የሚሆነው ከነዚህ ዩኒቶች ነው ይላል። ፎርስን እንዴት ነው ድራይቭ እናደርግ? ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አይደል? ፎርስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ፎርስ እኩል ይሆናል ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ማስ ደግሞ በኪሎግራም ነው የሚለካ። አክሰለሬሽን ደግሞ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው አይደለ? ስለዚህ ምን አለ እዚህ ውስጥ ቬሎሲቲ ላይ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ይላል። ስለዚህ ምን አለ? ሜትር አለ። አሁን የፎርስ ኤስአይ ዩኒቱ ማን ነው? ኒውተን ነው። አንድ ኒውተን ማለት ምን ማለት ነው? 1 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የማስ ኤስአይ ዩኒት ማን ነው? ኪሎ ግራም ነው አይደል? የሌንግዝ ኤስአይ ዩኒት ማን ነው? ሜትር ነው። የታይም ኤስአይ ዩኒት ማን ነው? ሰከንድ። እነዚህን የያዘ ነው አይደለ? so the unit of force can be derived from the unit of mass, length and time ይላል። ትሩ ነው። ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ትክክል ስለሆነ ማለት ነው። next 1 kilogram is 100 ሜትር ይላል። 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1 ኪሎ ሜትር 1 ኪሎ ሜትር is 100 ሜትር ይላል። 1 ኪሎ ሜትር ማለት 100 ሜትር ነው የሚለን። ኪሎ ማለት ፐርፊክሱ 10 the power of 3 ነው አይደለ? ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1 times 10 the power of 3 ሜትር ማለት ነው። 100 ሜትር አይደለም። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ማለት ስንቀይረው ይሄ ምን ይሆናል? 1000 ሜትር ነው የሚሆነው እንጂ 1 ኪሎ ሜትር 100 ኪሎ ሜትር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር 100 ሜትር ነው የሚለን ፎልስ ይሆናል። 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው በሚል ይስተካከላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ፎልስ ነው ማለት ነው። next for very large or very small numbers prefixes are used with SI unit ይለናል። በጣም ትልቅ ለሆነ ቁጥርና በጣም ትንሽ ለሆነ ቁጥር ፐርፊክሶችን ከኤስአይ ዩኒቶች ጋር እንጠቀማለን ይላል። ይሄ ትሩ ነው። ለምሳሌ ወሰዱ በጣም ትንሽ የሆነ ቁጥር ናኖ ቅድም ያየ ነው 10 the power minus 9 አይደለ? ለምሳሌ ትልቅ የሆነ ደግሞ ፒኮን ወሰዱ። ለምሳሌ ሜጋን እንወሰድ። ሜጋ 10 the power 9። ስለዚህ አሁን በጣም ትልቅ የሆነ ቁጥር ሜጋ ብለን ወይም ደግሞ 10 the power of
9 ፖዚቲቭ ብለን ወይም ደግሞ ናኖ ብለን 10 to the power of -9 ብለን በጣም ትንሽ ቁጥርንና በጣም ትልቅ ቁጥርን በፐርፊክሶች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማይክሮ፣ ሚሊ፣ ኪሎ፣ ሄክቶ እያልን ትልቅና ትንሽ ቁጥሮችን በፐርፊክሶች with SI ዩኒት ለምሳሌ ሰከንድ ከሆነ ሰከንድ፣ ናኖ ሰከንድ፣ ፒኮ ሰከንድ፣ ሜትር ከሆነ ናኖ ሜትር እያልን with SI ዩኒት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የዚህ ጥያቄ true ነው ማለት ነው። true እንላለን። Next to that, scalar quantities can be described by magnitude and direction ይለናል። scalar physical quantity ማለት ነው። Scalar physical quantities are quantities which can be described by only magnitude but have not specified the direction of the body. ዳይሬክሽኑን ስፔሲፋይ ማድረግ አይጠበቅበትም። ኦንሊ ማግኒቲዩድን ብቻ የሚገልጽ ከሆነ አንድ ፊዚካል ኳንቲ ስካለር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስካለር ማግኒቲዩድና ዳይሬክሽኑ የሚገልጽ ከሆነ ወይም በማግኒቲዩድና በዳይሬክሽኑ የሚገለጽ ከሆነ ያ ፊዚካል ኳንቲ ቬክተር ነው እንጂ ስካለር አይባልም። ስለዚህ ፎልስ እንላለን። የዚህ መልስ ፎልስ ነው። ቢኮዝ scalars cannot be described by magnitude and direction but it can be described by only magnitude, that is with numerical numbers and units ማለት ነው። በመለኪያ አሃድና በቁጥር ብቻ ነው ስካለሮች የምንገልጻቸው። ቬክተሮች ከሆኑ ግን በቁጥር በመለኪያ አሃድና በዳይሬክሽን ይገለጻሉ ማለት ነው። so you have to make clear for the concept regarding them like this. The next instruction says short answer questions ይላል። አንሰር መልሱን ነው የምንመልስለት ለዚህ ጥያቄ። የመጀመሪያው ጥያቄ what is the difference between interval scale and ratio scale እና ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሽዮ ስኬል ያላቸው ልዩነት ምንድነው ነው የሚለን። ኢንተርቫል ስኬል ከሆነ ስኬላችን ኢንተርቫል ስኬል ከሆነ ምንድነው ስንተረጉም የምንናገረው? ኢንተርቫል ስኬልስ has equal interval ወይም ደግሞ having equal interval but not through 0 point ትክክለኛ የሆነ through 0 point የሌለው ወይም equal interval ያለው ከሆነ ኢንተርቫል ስኬል እንለዋለን ማለት ነው። ሬሽዮ ስኬል የምንለው ግን ሬሽዮ ስኬልስ are scales having interval አለው and has through 0 point ትክክለኛ የሆነ 0 point አለው። ይሄ ሬሽዮ ስኬል ቅድም ያልኳችሁ አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖችን በሙሉ የሚጠቀሙ ይዝነት ትሩ ስኬል ማለት ነው። up to 0 point ራን የሚያደርግ ስኬል ሬሽዮ ስኬል ነው። ሶ ኢንተርቫል ስኬልን እና ሬሽዮ ስኬልን በዚህ ልክ የትርጉም ልዩነት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርቫል ስኬል ቴምፕሬቸርን ምሳሌ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ስትወስዱት ኢንተርቫል ስኬል ነው የሚባለው። ይሄ ስኬል ምንድነው? ኖት ትሩ 0 ስኬል የለውም ማለት ነው። 0 ፖይንት ትሩ የሆነ 0 ፖይንት የለውም ማለት ነው። ሬሽዮ ስኬል ላይ ስንሄድ ሬሽዮ ስኬል የራሱ የሆነ ኢንተርቫል ስኬል ነው አለው። ስለዚህ ትሩ 0 ፖይንት አለው። ለምሳሌ ማስን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ሌንግዝን አይደል? እነዚህን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። next to that how many seconds are there in 12 hours ይለናል። ስንት ሰከንዶች አሉ በ12 ሰዓት ውስጥ ነው የሚለን። ይሄ ደግሞ መቀየር ነው። ሰዓትን ወደ ሰከንድ መቀየር 12 ሰዓትን ወደ ሰከንድ ለመቀየር ዩኒት ሪሌሽን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው የምንጠቀም። ምንድነው የምናደርግ? አንድ ሰዓት ማለት 60 ደቂቃ ከሆነ አንድ ደቂቃ ደግሞ 60 ሰከንድ ከሆነ ስለዚህ ሪሌሽን አውጣ። አንድ ሰዓት ስንት ሰከንድ ነው? 60 ሲባዛ በ60 ነው ማለት ነው። አንድ ሰዓት ማለት 60 ሲባዛ በ60 ስንት ይሆናል? 6 36 20 አለኝ 3600 ሰከንድ ነው አንድ ሰዓት።
ስለዚህ የተሰጠን 12 ሰዓት ነው አይደለ? 12 ሰዓት ስንት ሰከንድ ነው የተባልን። ስለዚህ ክሮስ መልቲፕላይ እናደርጋለን። 12 ሲባዛ 12 ሰዓት 12 hours times 3600 second over 1 hour. hour by hour will cancel አይደል? ሰዓት በሰዓት ዩኒቱ ማለት ነው ይጣፋል። 12 ሲባዛ በ36 አድርጉና 2 ዜሮ ጨምሩበት። ስንት ይሆናል? አባዙት 2 ዜ 6 2 ዜ 6 12 ነው። አንዳለ 2 ዜ 3 6 ነው። ከአንድ ጋር 7 አንድ ጊዜ 6 6 ነው። አንድ ጊዜ 3 3 አሁን ደምሩት 2 13 አንዳለኝ 4 ስንት ዜሮ አለ? 2 ዜሮ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 43200 ሰከንድ ማለት ነው። አጠቃላይ አሰራሩ የቁጥር ስህተት እንኳን ቢኖር ስናባዛ አሰራሩ ግን እንደዚህ ነው ማለት ነው። 12 ሰዓት ስንት ሰከንድ ይሆናል በሚለው ነው የምትሰሩት። እንደዚህ ካልኩሌት አድርጋችሁ የምትሰሩት ነው ወርክአውት ስለሆነ። ኔክስት ቱ ዛት ዋት ኢዝ ሜዠርመንት ይለናል። ሜዠርመንት ማለት ምን ማለት ነው? ዲፊኒሽን ነው። ይሄን ደግሞ ባለፈው ለሰኑ ላይ ያሳየኋችሁ ትርጉም አለ። ሜዠርመንት ማለት ምን ማለት ነው እንደሆነ ሜዠርመንት ኢዝ a process of comparing an unknown quantity with known standard quantity of the same kind ነው። ባለፈው የነገርኳችሁ ሜዠርመንት ማለት unknown የሆነውን ኳንቲቲ የማይታወቀውን የኳንቲቲ ልከት ከሚታወቀው የኳንቲቲ ልከት ጋር በማነጻጸር በተመሳሳይ ሁኔታ ነገሮችን መጠናቸው መግለጽ ማለት ነው ሜዠርመንት። ሜዠርመንት means it is a process of comparing ማነጻጸር ነው። comparing an unknown quantity with known standard known or standard quantity of the same kind ብለን ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። next to that what is the difference between traditional measurement traditional measuring units and scientific measuring units ይለናል። traditional measuring unit እና scientific measuring unit ያላቸው ልዩነት ምንድነው ነው የሚለን። ይሄ ደግሞ ትራዲሽናል ወይም ደግሞ ሎካል የሆነ ባህላዊ መለኪያዎች ነው የምንላቸው። የባህላዊ መለኪያ ዩኒቶች እና ሳይንሳዊ የሆኑ የመለኪያ ዩኒቶች ያላቸው ልዩነት ሰፊ ነው አይደለ? ስለዚህ የትርጉም ልዩነት እንሰጣለን ማለት ነው። ትራዲሽናል measuring units are based on body parts or local customs። ለምሳሌ ሃንድ ስፓን በመጠቀም በክንድ መለካት ልንል እንችላለን። ወይም ደግሞ traditional measuring units are not standardized or ግሎባል አይደሉም ማለት ነው። ግሎባል ያልሆኑ ወይም ስታንዳርዳይዝ ያልሆኑ ዩኒቶች ናቸው እነዚህ ትራዲሽናል ሎካል የሆኑ ባህላዊ መለኪያዎች ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜዠሪንግ ዩኒትስ ምንላቸው ሳይንሳዊ የሆኑ የመለኪያ መሳሪያዎችን ወይም ደግሞ የመለኪያ አሃዶችን ነው። እነዚህ ሳይንቲፊክ የሆኑ ሜዠሪንግ ዩኒትስ ምንድናቸው ማለት ነው? based on international standard or SI units አላቸው and it can be universal የሆነ አክሴፕታንስ ያላቸው ዓለም አቀፋዊ የሆነ ተቀባይነት ያላቸው የመለኪያ አሃዶች ናቸው። እነዚህ ሳይንቲፊክ SI units ምንላቸው ሳይንቲፊክ ሜዠሪንግ ዩኒትስ ምንላቸው ማለት ነው። በዚህ ልክ የትርጉም ልዩነት ማሳየት ይኖርብናል። next to that define the following terms ይለናል። እነዚህን ተርሞች ዲፋይን አድርጉ ነው። ሜትር meter is a SI unit of displacement and distance so it is international unit system ብለን መተርጎም እንችላለን ማለት ነው። second is also it is the international unit system of time second time SI international unit system ነው። kilogram is also the SI unit of mass it's international SI unit system. Length is
a derived physical quantity. It is length is a basic or fundamental physical quantity. It is the measure of how much an object to be far from the point of initial ብለን መግለጽ እንችላለን ወይም length is the distance between 2 points ብለን define ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Time is a fundamental physical quantity. It is the measure of how much will the time intervalችን ምን ያህል ወይም ደግሞ እነዚህ fundamental physical quantity ናቸው። በዚህ ልክ መግለጽ እንችላለን። ስካላር ናቸው። ስካላር physical quantities ብለን መግለጽ እንችላለን። Time is a scalar physical quantity. It can be measured and expressed with number and units only ማለት ነው። Mass is also a scalar physical quantity. It can be measured and expressed with number and units only. That means if a physical quantity is scalar, it can be expressed with only magnitude. That means there is no direction specification for scalar physical quantities ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። Next to that, physical quantity ምንላቸው ምንድነው? Physical quantity ማለት a quantity that can be measured and expressed with number, units and units. You see? ፊዚካል ኳንቲ የምንላቸው የሚለኩ ነገሮች ወይም የቁሶች ልከት ማለት ነው። ተለክቶ በቁጥርና በመጠን ከተገለጸ በመለኪያ አሃድ ተገለጸ ፊዚካል ኳንቲ እንላቸዋለን። derived physical quantity የምንላቸው it is a physical quantity which is derived from fundamental basic physical quantity ማለት ነው። እነዚህ derived የሆኑ የሚባሉት ፊዚካል ኳንቲቲዎች ከመሰረታዊ የፊዚካል ኳንቲቲዎች የሚመሰረቱ ናቸው። ለምሳሌ it can be derived from the basic physical quantity. Example, force is a derived physical quantity. It can be derived from the basic physical quantities ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። fundamental physical quantity የምንላቸው they are physical quantities that is basic. It can not be derived from other physical quantities. ከሌሎቹ የፊዚካል ኳንቲቲዎች የማይመሰረቱ ወይም መሰረታዊ የሆኑ የፊዚካል ኳንቲ አይነቶች fundamental physical ወይም basic physical quantity እንላቸዋለን ማለት ነው። scalar physical quantity የምንለው ያው scalar physical quantities are quantities that can be measured and expressed with magnitude only. There is no direction specification for a quantity to be scalar ማለት ነው። scalar ከሆነ አንድ quantity direction specification አንገልጽም ማለት ነው። በቁጥርና በመለኪያ አሃድ ብቻ የምንገልጸው ከሆነ ለክተን አንድ ነገር ልከት ያ ስካላር ኳንቲቲ ይባላል ማለት ነው። ቬክተር ምንለው ቬክተር ኳንቲቲስ ማለት when we measure a quantity physical quantities and express with numerical numbers, units and directions. በሶስቱ ምንገልጸው ከሆነ በመለኪያ አሃድ በቁጥርና በዳይሬክሽን በአቅጣጫ የሚገለጽ ከሆነ አንድ ነገር ቁስ ልከት መጠን ልከቱ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። The only difference for scalar and vector is that vectors will use direction specification whereas scalars cannot be used for direction specification ብለን ማንጸባረቅ እንችላለን ማለት ነው። Next to that, the SI units you use for the following measurements. የሚከተሉትን ስትለኩ የምትጠቀሙበት SI unit ምንድነው ይላል። The length of the swimming pool. የስዊሚንግ ፑል የመዋኛ ገንዳውን ርዝመት ብትለኩ SI ዩኒቱ ምንድነው? ሌንግዝ አይደለ ሜትር ነው። ሜትር እንላለን ማለት ነው። the mass of water in the pool ከገንዳው ያለውን ውሃ ማሱን ብትለኩ ማስ ስለሆነ ኪሎግራም ነው የምትሉት። SI ዩኒቱ ኪሎግራም ነው የምትለኩበት። the time it takes the swimmer to swim along የዋናተኛውን የጊዜ ቆይታ ለመለካት የምትጠቀሙበት ይላል። ሰከንድ ነው አይደል? SI ዩኒቱ የታይም ሰከንድ እንላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ ልክ መግለጽ እንችላለን። Next to that, which instrument is used to measure the thickness of a sheet metal? thickness of sheet metalን ለመለካት የምትጠቀሙበት
ኢንስትሩመንት ምን ይባላል? ቲክነሱ አይደል? ቲክነሱ ማለት in a sense you see it is the length, yes. so ኢንስትሩመንቱ ምን ይባላል ነው የሚለን? ሜትር ነው። ሜትር ታፕ ሜትር will used to measure the thickness of a metal sheet. የሜታል ሺቱ ቴክነስ ትንሽ ስለሆነ በሜትር ነው የሚለካ፣ ግን ማይክሮሜትር ወይም ደግሞ ቨርነር ክሊፐርን በመጠቀም መለካት ይችላል። ምክንያቱም ሜታል ሺቱ ሳይዙ አነስተኛ ስለሆነ we use ቨርነር ክሊፐር or micrometers or you have to use gauge meter you see. so በዛ ልክ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። next write some safety rules ይለና ሴፍቲ ሩሎችን የተወሰኑትን ተናገሩ ነው የሚለን። ሴፍቲ የጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር አንደኛ handle the instrument carefully ማለት እንችላለን። ኢንስትሩመንቶችን በጥንቃቄ መያዝ ይጠበቅብናል። ሌላኛው keep work area clear work ኤሪያችን የመስሪያ ቦታችን ንጹህ ማድረግና ኦርጋናይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ለጥንቃቄ ማለት ነው። ማደራጀትና አካባቢውን ንጹህ ማድረግ ይኖርብናል። ለሴፍቲዎች ናቸው ለማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች ናቸው። ሌላኛው follow instruction ላብራቶሪ ከሆነ የላብራቶሪ ኢንስትራክሽኖችን መከተል ትዕዛዛቶችን መጠበቅ። ላብ አሲስታንሱ ወይም ላብራቶሪ የሚያሰራን አካል የሚሰጠንን ትዕዛዝ መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። wear protective materials ራሳችን መከላከል የምንችልበትን የምንለብሰውን ልብስ መልበስ ለመከላከል። ለምሳሌ ብየዳ ልንገባ ከሆነ ለብየዳው አስፈላጊ የሆኑ እኛን መከላከል ያለባቸው አልባሳቶች ካሉ እነሱ መልበስ ይኖርብናል ማለት ነው። wear the protective materials greatly needed ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ ፕሮቴክቲቭ የሆኑ ማቴሪያሎችን እንደያስፈላጊነቱ መልበስ ይኖርብናል ሚሉ አይነት ጥንቃቄዎችን መግለጽ። next to that give 3 examples of scalar and vector quantity ለና 3 ምሳሌ ቬክተር እና ስካላር የሆኑ ነገሩን ነው የሚለን። ስካላር ለምሳሌ ስካላር ፊዚካል ኳንቲ የምንላቸው ስፒድ፣ ዲስታንስ፣ ታይም፣ ማስ ብለን መግለጽ እንችላለን። ስካላር በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጹ የፊዚካል ልኬት አይነቶችን ማለት ነው። ቬክተር ከምንላቸው ውስጥ ለምሳሌ ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን፣ ፎርስ የመሳሰሉትን አድርጋችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። the other instruction you will say that work out problems ይለናል። የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሯቸው ነው የሚለን። አንደኛው ጥያቄ የሚለው እዚህ ጋር in one of the pans of beam balance the mass is 3 kg 900 gram and 90 gram are and 5 gram are placed ይለናል። 3 ኪሎ ግራም 900 ግራም እና 90 ግራም 5 ግራም ባንዱ ፓን በቢም ባላንስ ላይ ተቀምጧል ይለናል። what amount of mass should be placed on the other sides of the beam balance to make it balance ይለናል። ባላንስድ ለማድረግ እኩል እንዲመዝኑ ሚዛናዊ ለማድረግ ባንዱ ጎን የተቀመጠው ይሄን ያህል ማሲንግ ኦፍ በዲ ሲሆን በሌላኛው ምን ያህል ይቀመጣል ነው የሚለን። ይሄ ያው መስራት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደዚህ ፓኖችን ብንወስድ ቢም ባላንስ የሱቅ ሚዛን ነው፣ ስኳር ምናምን ይሸጥበት። እዚህ ላይ ያለው ማስ ይታወቃል ስንት ነው? 3 ኪሎ ግራም። ቶታል ማሱን እንደምራለን። ቶታል ማስ ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ማስ is equal to 3 kilogram plus 900 gram plus 90 gram plus 5 gram ተብለናል።
አሁን ዩኒቱ ግራም ኪሎግራም ኪሎግራምን ወደ ግራም እንቀይረዋለን 1 ኪሎግራም ማለት 1000 ግራም ነው 3 ሲባዛ በ1000 3000 ይሆናል 3000 ግራም ሲደመር 900 ግራም ሲደመር 90 ግራም ሲደመር 5 ግራም ስለዚህ በግራም ስንት ሆነ ማስ ቶታል በግራም እንውሰደው 3995 ግራም ማለት ነው በግራም ስለዚህ አሁን ማስ ቶታል ማሱን በግራም አግኝተናል ከአንዱ ስፓር ላይ ስንት ግራም ነው የተቀመጠው 3995 እነሆ ሚዛኑ ባላንስ እንዲሆን እዚህ ላይ መቀመጥ ያለበት ስንት ነው 3995 ግራም ነው እኩል እንዲሆን ስለሆነ የተፈለገው ከዚህ ፓንና ከዚህ ፓን ላይ ያለው ኦብጀክት ማስ እኩል መሆን መቻል አለበት ነው ስለዚህ መልሳችን በዚህ ልክ ነው የምንሰራው ቶታል ማሱን 3995 ግራም ብለን እንናገራለን በኪሎግራም ስትቀይሩት 3.995 ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው እሺ እንደዚህ ትጠቅሳላችሁ next to that for each of the following symbols write out the unit in full and write what power of 10 it represents microgram milligram ይለናል አሁን ዩኒቱን እና 10 power of 10 ሆነ represent የሚያደርገው ማይክሮ ማለት ፐርፊክሱ ማይክሮ ማለት 10 the power of -6 ነው ስለዚህ ምን እንላለን እቺን ስንመልሳ 10 the power of እዚህ ጋር 10 the power of -6 ግራም ብለን መግለጽ እንችላለን 10 the power of -6 ግራም ማይክሮግራም ሚለውን ማለት ነው እዛ ደግሞ ሚሊግራም ይላል ሚሊ ማለት 10 the power of -3 ነው አይደል ፐርፊክሱ 10 the power of -3 ግራም ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች next to that እዚህ ጋር ያለውን እዩት the doctor wants to know the age of his patient and asks him how old he is the patient replies that he is 25.5 years old what is the age of the patient in months በወር ምን ያህል ነው እድሜው ነው የሚለን በወር ወደ ወር መቀየር ነው እድሜውን ዶክተሩ የታካሚውን የበሽተኛውን እድሜ ሲጠይቀው እድሜውን በሽተኛው ለዶክተሩ ሲገልጽለት 25 ሙሉ 1/2ኛ አመቴ ነው ብሏል ስለዚህ ይሄ በወር ስንት ነው የሚለን አንድ አመት ማለት ስንት ወር ነው በእኛ አቆጣጠር አንድ አመት ማለት 12 ወር ነው አይደል አንድ አመት ምንለው አንድ አመት ማለት 1 year is 12 months yes 12 months but አንድ አመት 12 ወር ነው ያዘ በውስጡ ካልና 25 ይሄን እንቀይረው ወደ መደበኛ ክፍልፋይ እንቀይረው 25 ሲባዛ በሁለት 50 ሲደመር 1 51 ሁለተኛ አመት 51 ሁለተኛ አመት year ስንት ወር ይሆናል አይደል አሁን ክሮስ መልቲፕላይ እንደዚህ አባዙተኝ ስንት ይሆናል 12 መንዝ ሲባዛ በመንዝ ነው የተጠየቅነው 51 ሙሉ 51 ሁለተኛ ክፍልፋይ መደበኛ ክፍልፋይ አድርገን ማለት ነው year ሲካፈል 1 year ይሄ year በyear ይጣፋልናል መንዝ ብቻ ይቀራል አይደለ አሁን እናቃል በሁለት 1 በሁለት 6 ጊዜ 1 6 ጊዜ 5 30 306 ወር ነው በወር እድሜው የታካሚ በሽተኛው እድሜ within a month 306 months ነው months 306 ወራት ነው እድሜው ማለት ነው በወር አመቱን ወደ ወር መቀየር ማለት ነው ይሄን የጠየቀን next to that the student wants to measure the length of classroom using tape meter the tape meter reads 8 meter and 4 centimeter
what is the length of the classroom in centimeter ነው የሚለና ተማሪዎች የመማሪያ ክፍላቸው መለካት ይፈልጋሉ የሚጠቀሙት ደግሞ ታፕ ሜትር ነው ታፕ ሜትሩ ደግሞ ርዝመቱን ለመለካት የክፍሉን ርዝመት ታፕ ሜትሩ 8 ሜትር እና 40 ሴንቲሜትር ርዝማኔ ያለው ይለናል ስለዚህ በሴንቲሜትር የክፍሉ ርዝማኔ ስንት ነው የሚለን ይሄን ስንሰራ ታፕ ሜትሩን ተጠቅማል በታፕ ሜትሩ ልክ ነው ርዝመቱ ማለት ነው ስለዚህ ሜትሩን ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ማለት ነው የታፕ ሜትሩ ርዝመት 8 ሜትር ከ40 ሴንቲሜትር ነው ተብለናል ከ40 ሴንቲሜትር ነው ተብለናል ስለዚህ 8 ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ነው 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው 100 ሴንቲሜትር አይደለም 1 ሜትር ማለት 8 ሴንቲሜትሩ ስንት ሜትር ሴንቲሜትር ይሆናል 800 አይደል ክሮስ መልቲፕላይ እንደዚህ ተጣባዙት 8 ሲባዛ በ100 800 ሜትር 800 ሴንቲሜትር ማለት 800 ሴንቲሜትር ሲደመር 40 ሴንቲሜትር ሲደመር 40 ሴንቲሜትር ስንት ይሆናል ጠቅላላ 840 ሴንቲሜትር ነው የክፍሉ ርዝማኔ በሴንቲሜትር ማለት ነው ስለዚህ በሴንቲሜትር የክፍሉ ርዝማኔ ስንት ነው ምንባል የተባለ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ 840 ሴንቲሜትር ነው እንላለን ማለት ነው next to that how many minutes are there in 3 days ይላናል በ3 ቀናት ውስጥ ስንት ደቂቃዎች አሉ ነው የሚለን 3 ቀንን ወደ ደቂቃ መቀየር ነው ይሄን ለማድረግ ዩኒት ሪሌሽን ቅድም እንዳልኳችሁ ዩኒት ሪሌሽን ነው የምትጠቀሙት እንዴት ነው የምታረጉት አንድ ቀን ማለት አንድ ቀን ማለት አንድ ቀን ስንት ሰዓት ነው 24 ሰዓት ነው አንድ ቀን የሚባለው 24 ሰዓት አንድ ቀን ነው ስለዚህ አንድ ሰዓት ደግሞ ስንት ደቂቃ ነው አንድ ሰዓት ደግሞ ስንት ደቂቃ ነው አንድ ሰዓት ማለት አንድ ቀን ማለት one day is 24 hour whereas አንድ ደቂቃ ማለት ደግሞ አንድ ሰዓት ማለት ደግሞ ስንት ደቂቃ ነው 60 ደቂቃ ነው አሁን በደቂቃ ላይ ተጠየቅነው ስንት ሚኒት ነው የተባለው በደቂቃ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄን ወደ ሰዓት እንቀይረው 3 ቀን ስንት ሰዓት ይሆናል 3 ሲባዛ በ24 ስንት ይሆናል እንዲ ክሮስ መልቲፕላይ እናድርገው 3 ቀን ስለሆነ የተሰጠና 3 ሲባዛ በ24 3 ዜ 4 12 3 ዜ 72 ሰዓት ነው 72 ሰዓት ማለት ነው 3 ቀን ምንለው ስለዚህ አንድ ሰዓት ደግሞ 60 ደቂቃ ከሆነ 72 ሰዓት 72 hour ስንት ደቂቃ ይሆናል ክሮስ መልቲፕላይ አድርጎት እንደዚህ ክሮስ ስለዚህ ምን ታገኛላችሁ 72 ሰዓት ሲባዛ በ60 ደቂቃ ሲካፈል ለአንድ ሰዓት በሰዓት ይጣፋል መለኪያ አሃዱ ደቂቃ ብቻ ሚኒት በሚኒት ስለሆነ የተጠየቅነው ሚኒት ሚል ይቀራል አሁን አባዙ 6 ዜ 2 12 6 ዜ 3 7 6 ዜ 7 ስንት ነው 6 ጊዜ 7 42 አይደለ 42 እና 1 43 አንድ ዜሮ አለ ደቂቃ ማለት ነው ሚኒት ስለዚህ 4320 ደቂቃ ሚኒት ማለት ነው 3 ቀን ማለት በደቂቃ 4320 ደቂቃ ማለት ነው next to that if the area of a single ceramic is 0.5 meter square how many ceramics are used to cover a floor of a classroom whose area is 40 meter square ይለናል ሴራሚክ ቤቱን ለማንጠፍ አንዱ ሴራሚክ ስፋቱ 0.25 ሜትር ስኩዌር ነው ተብለናል 40 ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለው ወለል ለማንጠፍ ምን ያህል ሴራሚኮች ያስፈልጋሉ ነምበር ኦፍ ሴራሚክ ነው የተጠየቅነው ይሄን ደግሞ ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው የሴራሚኩን ብዛት ለማግኘት መውሰድ ያለብንን ቫልዩ ነው ለምሳሌ አንድ ሜትር ኪዩብ ላይ 1 ሜትር ስኩዌር ላይ አንዷ ሴራሚክ ነው ታርፍ 0.25 ሜትር ስኩዌር የሆነች ሴራሚክ ያርፋል ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ካሬ ሜትር ቦታ ነው የሚጨርሰው ወይም ምን ያህል ሴራሚክ one number of ceramic 1 ነው one ceramic ስንት ነው
0.25 ሜትር ነው። ምን ያህል n number of ሴራሚክ ነው ቢኖረን 40 ሜትር ስኩዌር የሆነውን ወለል ማንጠፍ እንችል የሚለውን ነው ምንሰራ። ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ነው ምንሰራው። ምንድነው የምናደርግ 40 ሜትር ስኩዌር ሲባዛ n number of ሴራሚክስ ኦቨር 0.25 ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ይጣፋል። ይሄ ታይምስ ባይ 10 the power of 2 ይሄ ለምሳሌ ስናወጣው ምን ይሆናል 25 ብናረጋው 25 ታይምስ 10 the power -2 ይሆናል አይደል? ወደ ላይ ስንወስደው 10 the power of +2 ይሆናል። ከዛ ይሄን እናቃል በ5 8 አይደል? 8 ነው አሁን በ5 1 5 ይሆናል 3 30 በ5 6 ጊዜ። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ይሄን አንዱ ዜሮ ያወጣልና 160 ሴራሚኮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። 160 ሴራሚክ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት አድርገን ምን መልሰው መልስ ነው ማለት ነው የዚህ አይነት ጥያቄ ሲኖር። next to that እዚህ ጋር ምናየው ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ the distance between sun and earth is about 1.5 times 10 the power of 11 meter ይላል። explain this distance using perfix በፐርፊክስ ግለጹት ነው የሚለና ፐርፊክስ በመጠቀም መግለጽ እንችላለን። አሁን ይሄ ለምሳሌ ሜጋ ብለን መግለጽ እንችላለን አይደለ? በሜጋ ማለት 10 the power of 9 ነው ፖዚቲቭ 9 ትልቅ ቁጥር ስለሆነ። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? 20 እዚህ ጋር ስንት አለን? 9 ስናስቀርለት ከ11 ሲቀነስ 9 ስንት ነው? 2 አይደል? 20 ደስ ስንልክ ስንት ይሆናል? 1.5 ሲባዛ በመቶ ማለት ነው ስንት ይሆናል? 150 አይደለ? አንዱ ዜሮ ያወጣዋል 5 ነዛ አንድ ዜሮ ይቀራና 150 ታይምስ 10 the power of 9 ወይም ደግሞ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በፐርፌክት ግለጹ ስለሆነ ያለና 150 ሜጋ ሜትር ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሜጋ ሜትር ብለን መግለጽ እንችላለን ነው። next to that the volume of earth is on the order of 10 the power of -21 meter square. what is cubic meter? ወደ cubic meter መቀየር ነው። ሜትር ኪዩብድን ወደ ሜትር ኪሎ ሜትር ኪዩብድ መቀየር። ኪሎ ማለት 10 the power of -3 ነው። ስለዚህ ሜትር በሜትር ኪዩብዱ ወደ ኪሎ ሜትር ኪዩብድ መቀየር ነው የሚጠይቀና ዩኒት ሪሌሽንን ተጠቅመን ምን ሰራው ነው። ይሄ ደግሞ 1 ሜትር ኪዩብድ 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ማለት ምን ማለት ነው? ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ከተባለ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው አይደለ? 1000 ሜትር ሲባዛ 1000 ሜትር ሲባዛ 1000 ሜትር ማለት ነው 3 ጊዜ አይደል? 3 ጊዜ 1000 ሜትር ሲባዛ ማለት ነው 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ማለት በሜትር ኪዩብድ። ስለዚህ አሁን ይሄን ስናባዛው ስንት ዜሮ ነው ያለን? 10 the power of 9 10 the power of 9 ሜትር ኪዩብድ ማለት ነው። 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ማለት 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ማለት እንደዚህ ከሆነ እዚህ ጋር ያለችው አንውሰድ 10 the power of 21 ሜትር ኪዩብድ ማለት 10 the power of 21 ሜትር ኪዩብድ ስንት ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ይሆናል? ይሄን ዩኒት ሪሌሽን ካገኛችሁ በኋላ 10 the power of 21 ሜትር ኪዩብድ ሲባዛ በ1 ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ሲካፈል 10 the power of 9 ሜትር ኪዩብድ አይደል? ይሄ 9 አይደል? 6 9 ስለዚህ አሁን ወደ ላይ ሲሄድ መቀነስ ነው። ምን ሲቀነስ 9 ታረጋላችሁ። ከ21 ሲቀነስ 9 ስንት ይሆናል? ከ21 ሲቀነስ 9 ስንት ይሆናል? 11 ስለዚህ 10 the power of 11 ኪሎ ሜትር ኪዩብድ ነው። በኪሎ ሜትር ኪዩብድ ቀይሩ ስለሚል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንሰራው። ሁለተኛው what is in cubic centimeter ሲለና በሴንቲሜትር ኪዩብድ ደግሞ ስንት ነው
ይላል። 1 ሜትር ኪዩብድ ማለት በሴንቲሜትር ኪዩብድ ስንት ነው? 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር አይደለም? 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ 100 ሴንቲሜትር ማለት ነው በሴንቲሜትር ኪዩብድ ሴንቲሜትር። ስለዚህ አሁን 1 ሜትር ኪዩብድ ማለት ስንት ዜሮ አለ? 2 4 6 10 ፓወር ኦፍ 6 ሴንቲሜትር ኪዩብድ ማለት ነው 1 ሜትር ኪዩብድ ማለት። ስለዚህ አሁን 10 ፓወር ኦፍ 21 ሜትር ኪዩብድ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብድ ይሆናል? ክሮስ መልቲፕላይ ነው የምትጠቀሙት። አሁንም 10 ፓወር ኦፍ 21 ሜትር ኪዩብድ ሲባዛ 10 ፓወር ኦፍ 6 ሴንቲሜትር ኪዩብድ አይደል? ሲካፈል ለአንድ ሜትር ኪዩብድ ይሆናል። ይሄ ሜትር ኪዩብድን ያጣፋል። ዩኒቱ መጨረሻ ላይ ሴንቲሜትር ኪዩብድ ስለሆነ የተጠየቅነው ሴንቲሜትር ኪዩብድ ይቀራል ማለት ነው። ከዛ ቤዛቸው አንድ አይነት 10 ስለሆነ ፓወሩን መደመር ነው ማባዛት ስለሆነ። ስለዚህ 10 ፓወር ኦፍ 21 ፕላስ 6 ይሆናል። ስንት ነው የሚሆን? ይሄ ሴንቲሜትር ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው። ስትደምሩት ስንት ነው የሚሆን? 27 10 ፓወር ኦፍ 27 ሴንቲሜትር ኪዩብድ በሴንቲሜትር ኪዩብድ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የምትሰሩት። የመጨረሻ ጥያቄያችን for each of the following write the measurement using the correct symbols of prefix and base units ይለናል። ቤዝ ዩኒቱና ፐርፌክሱን መሰረት አድርጋችሁ ግለጹ ነው የሚለን። ለምሳሌ 101 ናኖ ሰከንድ ይላል። ፐርፌክሱ ናኖ ነው። ናኖ ደግሞ 10 ፓወር ኦፍ 9 ነው ናኖ ማለት። ስለዚህ በፐርፌክት ስትገልጹት 101 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -9 ሰከንድ ብላችሁ ትገልጹታላችሁ ማለት ነው። 10 ሚሊ ግራም ይላል። 10 ሚሊ ግራም ሚሊ ማለት 10 ፓወር ኦፍ -3 ነው ሚሊ ግራም። ስለዚህ 10 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -3 ግራም ወይም ደግሞ 1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -2 ግራም ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። 72 ጂጋ ሜትር ይለናል። ጂጋ ማለት ጂጋ 10 ፓወር ኦፍ እያላችሁ ፐርፊክሱን እየተካችሁ የምትሄዱት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፊክሶችን በዚህ ልክ እያስተካከላችሁ ዩኒቱ አስቀድማችሁ ፐርፊክሱን በቤዝ 10 እንድትገልጹት ነው የጠየቀን። በዚህ ልክ ነው የምትሰሯቸው ጥያቄዎችን የተሰጡ ጥያቄዎችን አጠቃላይ ዩኒቱ የማጠቃለያ ጥያቄዎችን ነው የሰራውላችሁ። ቪዲዮውን በደንብ እዩት፣ አብራችሁኝ ሆኖ ተመልከቱት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጓደኞቻችሁ ቻናሉን እንዲቀላቀሉት አድርጉ። አብራችሁኝ በመሆን የራሳችሁን አቅምና ችሎታ አዳብሩ። የተሰሩ ጥያቄዎችን በደንብ ካያችሁት በኋላ ደግማችሁ እየሰራችሁ ሌሎች ጥያቄዎችን በተመሳሳይ መስራት እንድትችሉ አቅማችሁን አጎልብቱ። ለአሁኑ አመሰግናለሁ። ይብቃን።